We'll start today with the role of a retailer. I think two of the roles we already discussed in the last session. Which are they? The first one, role of a retailer as a link between producer and consumer, and the role of a retailer as a channel member. Now the third role we'll discuss today, then after we'll jump to the discussion of the assignment of challenges. Fine. So role of a retailer as image creator. Fine. That we'll discuss today. Now students, we all know that when you talk about a role of a retailer as an image creator, because when retailer is facing direct contact with the customer never know any of the intermediaries. It may be the wholesaler agents or direct link that is in relation to the producers, because the customer have a face-to-face and a direct contact with the retailer. The manner in which a retailer interacts with the communities around him affects the retail store image. Fine. While we'll purchase for any of the item, while we'll purchase and we'll prefer nearby shops because we have the good image of that particular retailer in our mind. એના સંબંધો આપણી સાથે સારા સાચવેલા છે, આપણી રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે આપણે એ વસ્તુઓ કહી તો એ મંગાવી આપે છે, આપણી સાથે બહુ પોલાઇટલી વાત કરે છે, બરાબર, અને જરૂરત પડે તો આપણું ખાતું ચાલતું હોય, પૈસા પણ બાકી રાખે છે. તો વી હેવ અ રિલેશન because that particular retailer has created a good image, whether it is a unorganized retailing or organized retailing. બરાબર, ઓર્ગેનાઇઝ રિટેલિંગ પણ રિલેશનશિપ્સ ક્રિએટ કરે જ છે લોંગ લાસ્ટિંગ, કારણ કે હવે તો CLP કન્ઝ્યુમર લોયલ્ટી પ્રોગ્રામ્સ ચાલે છે, કાર્ડ સિસ્ટમ છે, પોઈન્ટ્સ અર્ન કરી શકો છો. જો તમે એના રેગ્યુલર કસ્ટમર્સ છો, યુ કેન એન્જોય અ લોંગ લાસ્ટિંગ બેનિફિટ્સ. ફાઇન. સો વેધર ઇટ ઇઝ અ ઓર્ગેનાઇઝ રિટેલિંગ ઓર અનઓર્ગેનાઇઝ રિટેલિંગ, as in relation to the image creator, as retailer is the final link in the distribution system. After that nobody will come, and so that the retailer has a direct contact with the customers. Fine. A retailer interacts directly with ultimate consumers in both the modes, physical modes as well as the digital mode. Why? Because ultimately if we are purchasing through online retailing also or websites also, we are in the direct contact with those retailers, so they also enjoy. એક વખત તમે તમારા મોબાઈલમાંથી કોઈ પણ રિટેલિંગ વેબસાઇટ્સ, ઈ-કોમર્સ વેબસાઇટ્સ ઓપન કરી હોય એટલે તમારો મોબાઈલ નંબર એમાં રજિસ્ટર થઈ જાય છે. તમે જે પાસ્ટમાં સર્ચ કરેલું છે, તમે એની કાર્ટમાં જે પ્રોડક્ટ એડ કરેલી છે, ખોલો એટલે એ તમને એ જ મળે છે. દરેક વખતે તમારે નવેસરથી સર્ચ કરવાની જરૂરત નથી. મેં 2 દિવસ પહેલાં કોઈ ઈ-કોમર્સ વેબસાઇટ્સ ઉપર પ્રોડક્ટ સર્ફ કરી હોય અને મને ગમી હોય ને મેં મારી શોપિંગ બેગમાં કાર્ટમાં એડ કરી હોય, બરાબર, અને જે સર્ચ કર્યું હોય એ બધું જ મને હિસ્ટ્રીમાં બતાવશે અને કાર્ટમાં પ્રોડક્ટ એડેડ બતાવશે, અને નવેસરથી મેં જે 2 કલાક અડધી કલાક જે બ્રાઉઝિંગ કર્યું હોય એ મારું વેસ્ટ જતું નથી. મારો મોબાઈલ નંબર રજિસ્ટર છે એટલે મોબાઈલ નંબર પ્રમાણે એ મને ટાઈમ ટુ ટાઈમ જે કાંઈ નવી સ્કીમ્સ છે એના મેસેજીસ આવે છે. So whether the retailer is in online or a digital mode, both the retailers, students, whether organized or unorganized, each and every retailer creates a good image of their store or a brand name into the minds of customers. So every retailer has a act as image creator, and that we all know. An image refers to iconic mental પ્રેઝન્ટેશન. આપણા મગજમાં એ પછી એમેઝોન હોય, ફ્લિપકાર્ટ હોય, મિંત્રા હોય, જબંગ હોય, કે પછી રિલાયન્સ હોય, ડીમાર્ટ હોય કે બિગ બજાર હોય, એક ઇમેજ, એક મેન્ટલ ઇમેજ આપણા માઇન્ડમાં ક્રિએટ કરેલ છે કે આ પ્રોડક્ટ અહીંથી જ લેવી, આ પ્રોડક્ટ અહીંથી જ લેવી, આ પ્રોડક્ટ તો ઘરની નજીક આપણા પેલા ભાઈ છે ને એની પાસેથી જ લેવાની છે, બીજે ક્યાંયથી લેવાની નથી, આસાનીથી મળી જશે, બરાબર. તો દરેક રિટેલરની એક સ્પેસિફિક મેન્ટલ પોઝિશન આપણા માઇન્ડમાં ક્રિએટ થયેલી છે, અને એ જ પ્રમાણે આપણે આપણું બિહેવિયર, શોપિંગ બિહેવિયર, બરાબર, એનાલાઇઝ કરતા હોઈએ છીએ અને પ્રોડક્ટ પરચેસ કરતા હોઈએ છીએ. સો ઇટ ઇઝ અ મેન્ટલ પિક્ચર ઇન ધ માઇન્ડ ઓફ ધ કન્ઝ્યુમર્સ, એન્ડ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો અ જનરલ ઇમ્પ્રેશન દેટ સમથિંગ પ્રેઝન્ટ ટુ ધ પબ્લિક. એ પછી વોટ they present in terms of the relationship, what they present in terms of the offers, what they present in terms of the varieties of the products, what they present in terms of the store display, what they present in terms of the outlook of the stores in terms of assortments, that all will create a long picture in our mind. શું કામ? કારણ કે એક વખત આપણે આમ એ શોપમાં જાય એટલે આખો એટમોસ્ફિયર આપણા મગજમાં બેસી ગયો હોય એટલે આપણે તરત જ યાદ આવે કે આ સ્ટોર છે એ આના માટે છે અને આ પ્રોડક્ટ્સ અહીંથી જ લેવાય,
બરાબર. So that mental picture is that is created in our mind, and the image is created in the mind of the shoppers according to the image that is so created by the retailer, બરાબર, to the general public. Fine. And if we are residing in a Rajkot city, naturally we have that particular image of the stores in a Rajkot. If you are residing in other, so the same kind of the shop you visit, if you visit Big Bazaar in Ahmedabad, you have a different image. But if you visit Big Bazaar in Rajkot, you have a different image. Clear, students? Fine. So that is what is called as the role of a retailer as an image creator. As an image creator, a retailer is required to create 3 types of images. Fine. And that 3 type of images, the first is a store image itself, store no exterior design, interior design, display. That covers everything. જેમ આપણે કોઈના ઘરમાં એક વખત એન્ટર થયા હોય ને આપણને યાદ રહી જાય કે આનું ઘર અહીંયા છે ને આવું છે, બહારથી આવું દેખાય છે, અંદરથી આવું દેખાય છે, એમ જ્યારે કોઈ પણ કન્ઝ્યુમર છે એ રિટેલ સ્ટોરની અંદર એન્ટર થાય એટલે બહારથી શોપ એના મગજમાં એક પિક્ચર ક્રિએટ થઈ જાય કે બહારથી શોપ કેવું દેખાય છે, નામ કેવી રીતે લખેલું છે, લાઇટિંગ્સ કેવી છે, સ્ટોરનું એન્ટ્રન્સ કેવું છે, અંદર ઇન્ટિરિયર કેવું છે, અને એમાં જે પ્રોડક્ટ્સ, અસોર્ટમેન્ટ્સ, વેરાયટીઝ ડિસ્પ્લે થાય છે કેવી છે, એટલે સ્ટોર ઇમેજ. મોટા ભાગે ઓર્ગેનાઇઝ રિટેલિંગમાં સ્ટોર ઇમેજ સૌથી વધારે કામ કરે. સેકન્ડ ઇઝ ધ કંપનીઝ ઇમેજ ઇટસેલ્ફ. કંપની ઇમેજ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધ લોંગ લાસ્ટિંગ માર્કેટ શેર, કેટલું બ્રાન્ડ નેમ છે, પોપ્યુલર છે, જેમ કે ડીમાર્ટ, બિગ બજાર, રિલાયન્સ, આ બધા જાયન્ટ રિટેલર્સ છે. હજી કોઈ નવા એન્ટર થાય તો હજી આપણે એની ઇમેજ આપણા માઇન્ડમાં ક્રિએટ થતાં અથવા આપણને રિકોલ થતાં વાર લાગે, કારણ કે એ બધા નવા રિટેલર્સ હોય તો આપણે એના સ્ટોર વિઝિટ કર્યા પણ હોય ને કર્યા પછી એકવારમાં આપણને યાદ નથી રહેવાના. બરાબર. જેટલા રિટેલર્સ જૂના, જેટલીનું બ્રાન્ડિંગ, એટલી એની કંપનીની ઇમેજ આપણા માઇન્ડમાં ક્રિએટ થયેલી હોય. એન્ડ ધ થર્ડ, ધ બ્રાન્ડ ઇમેજ ઇટસેલ્ફ. ધીસ ઇઝ સ્પેસિફિકલી ફોર ધ બ્રાન્ડેડ સ્ટોર્સ. Why we go for such retail stores? Because we get that brand. આપણને ખબર જ છે કે મારે આ સ્પેસિફિકલી સ્પાઇકરનું જીન્સ લેવું છે કે લેવીનું લેવું છે કે આનું લેવું છે તો મને અહીંયા પેન્ટલૂનમાં આ મળશે, પેન્ટલૂનમાં આ બ્રાન્ડ અવેલેબલ છે, ટ્રેન્ડમાં અવેલેબલ નથી. તો એ બ્રાન્ડિંગના કારણે પણ આપણે એ રિટેલર્સને આઈડેન્ટિફાઈ કરતા હોય છે. સો retailer creates their image into the minds of the consumers in the 3 categories: સ્ટોરની ઇમેજ, કંપનીની ઇમેજ અને બ્રાન્ડની ઇમેજ. હાઉ દે ક્રિએટ. સો ઇમેજ ક્રિએશન ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ ધ market promotion efforts, that is of the retailer. Now students, if you look at the store image, or if you look at the different parameters in terms of the image creator for the retailer, students, fine, that we need to understood in terms of the marketing theory and practices. Because when you talk about the store image, that works as a word of mouth publicity. બરાબર. કારણ કે આપણે બીજાને કહેતા હોય ને ઓલો સ્ટોર બહારથી કલર આવો છે, અહીંયા છે, how we recall it. So that is a word of mouth publicity. Image creation may be in the form of best brand image, an unbeatable brand image, or you can say a unique brand image, બરાબર, or a best company, or a best store, or a best brand. How we recall a particular retailer in terms of identifying and rectifying to the others, or rather suggesting to the others. Fine. So when retailer creates the image, they will consider several functions. That is what is written in the textbook. I have not covered here. જે ટેક્સ્ટબુકમાં છે એમાં આમાં કવર નથી કર્યું પ્રેઝન્ટેશનમાં, અને પ્રેઝન્ટેશનમાં છે એ ટેક્સ્ટબુકમાં નથી. બરાબર. So you can have a combination of the material to when you will write in the exams. Fine. So as an image creator, retailer follow the different functions. The first one, sell standard branded, non-branded products and maximize the customer value. retailer એ બ્રાન્ડેડ કે નોન બ્રાન્ડેડ પ્રોડક્ટ્સ વેચવાની છે, પણ સ્ટાન્ડર્ડ વેચવાના છે, ક્વોલિટેટિવ વેચવાના છે, કે જેના કારણે એની ઇમેજ માર્કેટમાં ક્રિએટ થાય, કન્ઝ્યુમર્સની વેલ્યુ એન્હાન્સ થાય. સેકન્ડ, એન્શ્યોર ઇમ્પ્રેસિવ ઇન્ટિરિયર એન્ડ એક્સટિરિયર ડિઝાઇન. મેં તમને હમણાં જ કીધું સ્ટોર ઇમેજ. બરાબર. કારણ કે આપણે મોટાભાગના રિટેલરની એની સ્ટોરની ઇમેજને લીધે આપણે એને ઓળખતા હોઈએ છીએ. પછી બેંક હોય, હોટલ હોય કે હોસ્પિટલ હોય, હોટલ માટે તો એઝ અ સર્વિસ રિટેલિંગ સ્ટોર ઇમેજ ઇન્ટિરિયર એક્સટિરિયર બહુ પ્લે કરે. એનો એમ્બિયન્સ, એનો એન્ટ્રન્સ, અંદર કેવું ઇન્ટિરિયર છે, બરાબર, કેટલી ફેસિલિટીઝ, વેલ્યુ એડેડ સર્વિસીસ રેસ્ટોરન્ટ્સ કે હોટલ્સ આપણને આપે છે. બરાબર. સો સ્પેસિફિકલી રેસ્ટોરન્ટ્સ, હોટલ્સ હોય, સલૂન હોય કે પછી બેન્કિંગ હોય, એમાં
એની એક્સટિરિયર અને ઇન્ટિરિયર ઇમેજ દેટ પ્લેઝ અ મેજર રોલ. એટલે એક આ ફંક્શન થઈ જાય રિટેલરને જોવાનું છે કે ઇન્ટિરિયર એક્સટિરિયર ડિઝાઇન્સ એ બહુ ઇફેક્ટિવ કેચી હોવી જોઈએ. ગો ફોર સિસ્ટમેટિક ડિફરન્શિએશન ટુ પોઝિશન સુપિરિયર આસ્પેક્ટ્સ દેટ ક્રિએટ અ ગુડ ઇમેજ. ગો ફોર સિસ્ટમેટિક ડિફરન્શિએશન ટુ પોઝિશન. બરાબર, જે કંઈ પણ પ્રોડક્ટ્સ પોઝિશન કરવાના છે, દેખાડવાના છે અથવા સર્વિસીસ ડિસ્પ્લે કરવાની છે, બરાબર, એના માટેને સિસ્ટમેટિકલી જો એનું અરેન્જમેન્ટ હોય દેટ ક્રિએટ્સ. તમે ડૉક્ટરની હોસ્પિટલમાં જાઓ છો તો ડૉક્ટરની હોસ્પિટલમાં બહાર બહુ ફાઇન ટ્યુનમાં સોફા ગોઠવેલા હોય, રેક્સની અંદર મેગેઝિન્સ, ન્યૂઝપેપર્સ હોય, અને ટેલિવિઝનમાં કંઈ ડિસ્પ્લે થતું હોય, કદાચ આપણે 1 કલાકનું વેઇટિંગ હોય તો આપણો ટાઈમ નીકળી જાય, આપણે બહુ ગુસ્સે નથી થતા. પણ જો ઊભા જ રહેવું પડે ને કાંઈ બેસવાની જગ્યા ન હોય, એ પછી સલૂનમાં ગયા હોય કે ડૉક્ટરની હોસ્પિટલમાં ગયા હોય કે કોઈ પણ સર્વિસીસ બેન્કિંગમાં ગયા હોય, બરાબર, અને જગ્યાએ ન હોય, પાર્કિંગ ન કરી શકાય, આપણે ઊભા ન રહી શકીએ, આપણે થાકી જાય, તો પછી આપણને એવા રિટેલર ઉપર ગુસ્સો આવે અને આપણે એ શોપમાં અથવા એવી જગ્યાએ આપણે સર્વિસીસ લેવા બીજી વાર જવાના નથી. બરાબર, કારણ કે કસ્ટમર શોપમાં એન્ટર થાય થી એક્ઝિટ થાય ત્યાં સુધીમાં એને એવી ડિલાઇટફુલ સર્વિસીસ આપવાની છે કે કસ્ટમર્સ એના સિવાય ક્યાંય જવો જોઈએ નહીં. એટલે બધું સિસ્ટમેટિકલી આપવાનું છે. બરાબર, પાર્કિંગથી શરૂ કરીને એક્ઝિટ સુધી કસ્ટમર્સ જેટલા ટાઈમ સ્ટોરમાં રહે છે એ બધું જ એને ઓબ્ઝર્વ કરવાનું છે અને સિસ્ટમેટિકલી જો એનું અરેન્જમેન્ટ કરે સો દેટ ક્રિએટ્સ અ લોંગ લાસ્ટિંગ ઇમ્પ્રેશન ઇન ટુ ધ માઇન્ડ્સ ઓફ કસ્ટમર્સ. બરાબર, જેમ કે તમે કોઈ સલૂનમાં એન્ટર થયા હોય તો સ્ટાર્ટિંગમાં તમારા બેગને રાખવા માટે એ લોકો તમને સેફટી વોલ્સ આપે, બરાબર, કેવી જગ્યા આપે, પછી સોફા, ચેર, મેગેઝિન્સ બધું મૂકેલું હોય, વેઇટિંગ રૂમ હોય, બરાબર, ત્યાં તમે વેઇટ કરી શકો. સાથે સાથે કદાચ ટેલિવિઝન કે બાકી કોઈ એન્ટરટેનમેન્ટ તમને આપે તો એ તમે કરી શકો, તમારો ટાઈમ સ્પેન્ડ કરી શકો. બરાબર, અને સર્વિસ રેન્ડર કર્યા પછી પણ પેમેન્ટ કરીને તમારી ક્વેરીઝ, તમારા કમ્પ્લેન્ટ્સ, તમે કંઈ પણ મૂકવો હોય તો કરી શકો. બરાબર, તો આ બધી જ સર્વિસીસ જો તમને ડિલાઇટફુલ લાગે છે, બરાબર, અને સાથે જો ગેટકીપર હોય ને આમ જ્વેલરી શોરૂમમાં ખોલતા જ તમને ગ્રીટ કરે, અને અત્યારે તો હવે આ બિકોઝ ઓફ કોવિડ સેનેટાઇઝર ને ક્લિનિંગ ને એ બધું સાથે સાથે થતું હોય તો આપણને બહુ મજા આવે કે ના દે ક્લિયર એન્ડ ક્રિએટ્સ ટેક સર્ટન સેફ્ટી મેઝર્સ. બરાબર, ફોર ધ બેટરમેન્ટ ઓફ કસ્ટમર્સ. એટલે ધીસ ઓલ વિલ બી કવર્ડ હિયર ઇન ક્રિએટિંગ ધ સ્ટોર ઇમેજ ઓફ ધ retailer in a systematic way. Undertake systematic and fact based promotional activities. Fact based promotional activities. સિસ્ટમેટિક તો કરતા જ હોય પણ એવી પ્રમોશનલ એક્ટિવિટીઝ કે કન્ઝ્યુમર્સને આમ રોઝી ન લાગે, ફેક્ટ બેઝ, કે ના જે કંઈ ઓફર ને પ્રમોશન કે ડિસ્કાઉન્ટ જે કંઈ ચાલે છે એ ફેક્ચ્યુઅલ છે, આમ જેને કહેવાય ને આભાસી કે વર્ચ્યુઅલ નથી, કે અમે આટલું સસ્તું આપશું તો એ લોકો આપે જ છે અને કસ્ટમર આર સેટિસ્ફાઈડ. બરાબર, સો દેટ ક્રિએટ અ ગુડ ઇમેજ. કે એ લોકોએ પ્રોમિસ કર્યું છે કે વિલ ઓફર 50% ડિસ્કાઉન્ટ, પણ ત્યાં જઈને 50%માંથી કંઈક જુદું સ્કીમ નીકળે તો આપણને મજા ન આવે. એની જગ્યાએ જો એ લોકો કહે છે એ જ એ લોકો આપે, સો દેટ ક્રિએટ અ ગુડ ઇમેજ. ફાઇન. દેન ઓફર બેસ્ટ સર્વિસીસ બિફોર, ડ્યુરિંગ એન્ડ આફ્ટર ધ સેલ ટ્રાન્ઝેક્શન. ઓફર બેસ્ટ સર્વિસીસ બિફોર સેલ, ડ્યુરિંગ સેલ, આફ્ટર સેલ. બિફોર સેલ તો કે સ્ટોરમાં એન્ટર થાવ એટલે પાર્કિંગ, પછી લિફ્ટ, એસ્કેલેટર્સ, એન્ટર તમે કરો એટલે ત્યાં વોચમેન ઊભો હોય, તમારા કંઈ જે કંઈ પણ વેલ્યુએબલ્સ હોય મોબાઈલથી માંડી બેગથી માંડીને સેફટી વોલ્સમાં મૂકી દે. બરાબર, ગ્રીટ કરીને તમને અંદર આવવા દે. અંદર આવ્યા પછી તમે જે કંઈ પણ મૂવ થાવ છો સ્ટોરમાં એમાં તમને તમારે જે કંઈ શોપિંગ કરવું છે એમાં હેલ્પફુલ થાય. ટ્રોલી બેગથી માંડીને પેલું ટ્રોલી અથવા બાસ્કેટ, શોપિંગ બાસ્કેટ આપે. સાથે સાથે તમારી કોઈ ક્વેરીઝ એ સોલ્વ થાય, પ્રોપરલી તમને પેમેન્ટ કરો. પેમેન્ટ કર્યા પછી તમે બહાર નીકળો છો એટલે ગેટકીપર સીધું તમને તમારી કાર સુધી કે વ્હીકલ સુધી મૂકી જાય અને તમારો સામાન વ્યવસ્થિત ગોઠવી આપે. સો દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ રિટેલ. સ્ટોરમાં એન્ટર થાવ બિફોર ધ સેલ, ડ્યુરિંગ ધ સેલ એન્ડ આફ્ટર સેલ, બધી જ સર્વિસીસ રિટેલ સ્ટોર ઇમેજમાં કન્સિડર થાય સ્ટુડન્ટ્સ. દેટ ક્રિએટ્સ ઇમેજ into the minds of consumers. બરાબર, અને આફ્ટર સેલ તો કે કર્યા પછી માનો કે તમારે રિફંડ કરવું છે, રિપ્લેસ કરવું છે તો બહુ સારી રીતે તમને એ લોકો રિફંડ અને રિપ્લેસ કરી આપે. બરાબર, કાંઈ મોડિફિકેશન્સ જો ગાર્મેન્ટ્સ હોય તો એમાં તમારે ઓલ્ટરિંગ, ફિટિંગ કાંઈ એવું મોડિફિકેશન્સ કરી આપે. પેમેન્ટના કાંઈ પ્રશ્નો થયા હોય તો એ પણ કરી આપે. સારી ઓફર હોય તો એ ઓફર એ તમને સાથે સાથે સમજાવે ને એમાં કૂપન્સ એ આપે ને કાંઈ ફ્રી ગિફ્ટ્સ એ આપે તો આપણને એમ થાય કે દે આર ડીલિંગ વિથ us in a very fine tuned way, in a systematic way, so that create a good impression into our mind. બરાબર, એટલે that also will be covered. એટલે બેસ્ટ સર્વિસીસ, રિટેલર, સ્પેસિફિકલી ઓર્ગેનાઇઝ રિટેલિંગ,
they offer a best services before you visit the store, during you visit the store, and after finishing the sale. Fine. That covers creating the image, avail maximum convenience and ensure superior hospitality. Avail maximum convenience, consumers ની કન્વીનિયન્સી વધવી જોઈએ, એને ક્યાંય પણ આમ હેફેઝાર્ડલી અથવા ક્યાં એને પ્રશ્નો થવા ન જોઈએ, બરાબર, કન્ફ્યુઝન થવું ન જોઈએ અથવા ક્યાંય કન્ઝ્યુમર હેરાન ન થવો જોઈએ, એવી બેસ્ટ કન્વીનિયન્સીસ જો સ્ટોર્સ આપે, અને સાથે સાથે હોસ્પિટાલિટી, બરાબર, જે સ્ટાફ છે એ પોલાઇટ હોય, ટ્રેન્ડ હોય, વેલ ડ્રેસ્ડ હોય, બરાબર, અને તમારા બધા જ કમ્પ્લેન્ટ્સ, એડજસ્ટમેન્ટ્સ અને તમારા પ્રોબ્લેમ સાંભળે, બધા ઓબ્જેક્શન્સ ટાઈમલી સોલ્વ કરે અને તમને સારા જવાબો આપે, તો એ સ્ટોરમાં તમને બીજી વખત જવું ગમશે, બરાબર. સો હોસ્પિટાલિટી સર્વિસીસ, મેન્ટેન સર્વિસ કન્સિસ્ટન્સી એન્ડ રેગ્યુલરિટી. સ્ટોર ઇમેજવાળા શરૂઆતમાં તો નવા હોય ત્યારે બહુ સરસ સર્વિસીસ આપે, બરાબર. તમે જોજો જેટલા જ્વેલરી સ્ટોર્સ છે ને એ શરૂઆતમાં ખુલે ને ત્યારે તો બહુ ફાઇન ટ્યુનમાં સર્વિસીસ આપે, પણ જેમ જેમ જૂના થતા જાય ને પછી માણસો જવાબ ન આપે. એમ બેન્કિંગ સેક્ટરમાં કેમ પહેલાં પ્રાઇવેટ બેંક્સ આવી ત્યારે બહુ હાફ ટુ એન્ડ હાઈ કસ્ટમર સર્વિસ આવે, ઘરે આવીને ફોર્મ ભરી જાય. હવે એવું નથી કરતા, બરાબર, કારણ કે એ રેગ્યુલારિટી મેન્ટેન થવી એ પણ બહુ જરૂરી છે. એટલે કોઈ પણ રિટેલ સ્ટોર હોય એ રિટેલ સ્ટોરની સર્વિસની કન્સિસ્ટન્સી હોવી જોઈએ, રેગ્યુલારિટી હોવી જોઈએ. દેટ વિલ ક્રિએટ અ લોંગ લાસ્ટિંગ ઇમેજ. એન્શ્યોર ટ્રાન્સપરન્ટ ડીલ. ટ્રાન્સપરન્ટ ડીલ, પાછલે બારણે કાંઈ નહીં, તમને બિલમાં દેખાડે છે કંઈકને જુદું આપે છે. વચ્ચે જ્યારે જે આપણે ટેક્સ સ્ટ્રક્ચરમાં ચેન્જ થયું, ડિમોનેટાઇઝેશન થયું, એટલે ઘણા લોકો એવું કરતા હતા કે ડબલ ટેક્સ વસૂલ કરતા. કસ્ટમર્સને ખબર ન પડે, તમે બિલ ચેક કરો ને ત્યારે તમને ખબર પડે કે આ તો આમાં કંઈક ગડબડી છે, બરાબર. એટલે તમને દેખાડે છે કંઈક જુદું અને એમાં ખરેખર હોય છે જુદું. એ તમે આખું ચેક કરો, કારણ કે તમે જ્યારે ગ્રોસરી કરવા જાઓ છો ત્યારે કેટલી બધી વસ્તુઓ લઈને આવો, ઘરે આવીને ચેક કરો ત્યારે ખબર પડે, લે આ તો મેં આટલી ક્વોન્ટિટી લીધી નથી, અથવા આમાં બિલમાં થોડીક ગડબડી છે. તો એ ટ્રાન્સપરન્સી હોય તો મજા આવે, નહીંતર બીજી વખત તમે બહુ 2-3 વાર એટલું ધ્યાન રાખશો કે આ રિટેલર છે એ જે કાંઈ પણ ડીલિંગ કરે છે એમાં ટ્રાન્સપરન્સી નથી, ચોકસાઈ નથી, બરાબર, ફ્રોડ છે, ચીટિંગ કરે છે તમારી સાથે, સ્કીમ જુદી બતાવે છે અને ખરેખર તમને પેમેન્ટ કંઈક જુદી રીતે લે છે, તો એમાં પણ આપણને ક્યારેક એ રિટેલરની ઇમેજ આપણા માઇન્ડમાં બહુ ખરાબ થઈ જાય. ફાઇન. દેન અટેન્ડ હોલ હાર્ટેડલી ધ કન્ઝ્યુમર્સ કમ્પ્લેન્ટ્સ એન્ડ કન્સર્ન્સ. જે કાંઈ પણ કન્ઝ્યુમર્સની કમ્પ્લેન હોલ હાર્ટેડલી સાંભળે, ટાઈમલી સોલ્વ પણ કરે, બરાબર. એન્ડ ટોક ફેવરેબલી અબાઉટ ધ કંપની, બ્રાન્ડ એન્ડ ધ સ્ટોર્સ. એક્ઝિબિટ સ્પોર્ટ્સમેનશીપ ટુવર્ડ્સ ધ કોમ્પિટિટર્સ. કોમ્પિટિટર્સ તો બધા ના હોય, પણ હેલ્ધી કોમ્પિટિશન હોવી જોઈએ, સ્પોર્ટ્સમેન સ્પિરિટ હોવી જોઈએ. કોમ્પિટિટરને પાડવા માટે નહીં, પણ કોમ્પિટિટર કરતાં કઈ રીતે કસ્ટમર્સને સારામાં સારી સર્વિસીસ આપી અને હેલ્ધી કોમ્પિટિશન ક્રિએટ કરવી, તો એવી સ્પોર્ટ્સમેન સ્પિરિટ હોવી જોઈએ. હાઇલાઇટ્સ એક્ટિવિટીઝ, ઓકેઝન, ઇન્સિડન્ટ્સ અફેક્ટ ધ ઇમેજ પોઝિટિવલી. જ્યારે જે કે આપણે કેમ નવરાત્રિ ને દિવાળી ને કેટલા બધા ફેસ્ટિવલ્સ ટાઈમ્સ, હમણાં હોલી આવશે, તો જ્યારે જે ફેસ્ટિવલ્સ આવે ત્યારે એ સ્ટોરના ડિસ્પ્લેમાં એ ફેસ્ટિવલ સેલિબ્રેશનનું હાઇલાઇટ થવું જોઈએ. તમે બધી બેંકમાં પણ જોવા મળશે, બધા સર્વિસીસ હોટલ સ્ટોર્સમાં પણ જોવા મળશે. તો જે ઓકેઝન્સ હોય, બરાબર, ફેસ્ટિવલ્સ હોય, ઇન્સિડન્ટ્સ હોય, હાઇલાઇટ થવા જોઈએ. કન્ઝ્યુમર્સને બધી રીતે જેટલી પોસિબલ વેઝમાં હેલ્પ કરવી જોઈએ, તેથી કન્ઝ્યુમર્સનો શોપિંગ એક્સપિરિયન્સ મેમોરેબલ રહે, કન્ઝ્યુમર્સનો શોપિંગ એક્સપિરિયન્સ ડિલાઇટફુલ રહે, બરાબર. અને અડોપ્ટ અ ઇફેક્ટિવ CRM, કન્ઝ્યુમર રિલેશનશિપ મેનેજમેન્ટ ઓર અ માર્કેટિંગ, બરાબર, કે ખાલી કન્ઝ્યુમર્સ એક વખત સ્ટોર વિઝિટ કરીને ઘરે જતા રહે એવું નહીં, બરાબર, પણ સ્ટોર વિઝિટ કર્યા પછી એ લોંગ લાસ્ટિંગ વોટ્સએપ, ફેસબુક કે કોઈ પણ મેસેજિંગ એપ થ્રુ, અથવા એની કંપનીની પોતાની પણ એપ હોય છે, બરાબર, એના થ્રુ કન્ઝ્યુમર્સને કનેક્ટ રાખવા જોઈએ કે જેથી કન્ઝ્યુમર્સ લોયલ થાય, કન્ઝ્યુમર્સ એ બ્રાન્ડ સ્ટોર અથવા એ સ્ટોર સિવાય બીજે ક્યાંય જાય નહીં, બરાબર. એન્ડ શો કેર એન્ડ કન્સર્ન્સ ફોર નેશન એન્ડ ઇકોલોજી. કારણ કે સાથે સાથે ભલે કન્ઝ્યુમરને રિલેટ કરે, પણ આપણે તો સોસાયટલ માર્કેટિંગમાં માનીએ છીએ, સોસાયટલ વેલફેર, એટલે કન્ટ્રીમાં ટેક્સીસ ટાઈમલી પે કરવા જોઈએ, એન્વાયરમેન્ટ પોલ્યુટ કરવું જોઈએ નહીં, ગ્રીન માર્કેટિંગ અને નેશન્સ માટે એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેશનથી માંડીને અડોપ્ટિંગ ઓલ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન એન્ડ એથિક્સ. અહીંયા પછી એથિક્સની વાત આવે, સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી, બરાબર. દે નીડ ટુ અડોપ્ટ દેટ. એટલે જે કોઈ નેશન કે સિટી કે સ્ટેટના નોર્મ્સ છે, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના નોર્મ્સ છે, એ પછી વેસ્ટ ડિસ્પોઝલના હોય કે પછી એન્વાયરમેન્ટ પોલ્યુશન ના હોય, એ નોર્મ્સ એને ફૂલફિલ કરવા જોઈએ, બરાબર. અને જે રીતે હેલ્પ થઈ શકે એ રીતે કંપની, બ્રાન્ડ, કસ્ટમર્સ
રિલેટેડ હેલ્પ થવી જોઈએ સો દેટ ધીઝ કાઇન્ડ ઓફ ધ રિટેલર્સ ક્રિએટ અ ગુડ ઇમેજ ઓફ ધેર સ્ટોર્સ. બરાબર, જેમ ટાટાઝનું કેમ છે કે દે આર નોન ફોર એથિક્સ. ટાટા કંપની ઇઝ નોન ફોર ધર એથિક્સ ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ. બરાબર, તો એ એક આખું નામ એ લોકોએ સોસાયટીમાં માર્કેટમાં ક્રિએટ કરેલું છે કે યુ આર નોટ ચીટેડ વેન યુ વિલ ગો ટુ દેટ પર્ટિક્યુલર સ્ટોર્સ, યુ આર હેવિંગ અ શ્યોરિટી ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધ ગોલ્ડ. એ લોકો જે સર્ટિફિકેશન આપે છે ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ એની અશ્યોરિટી છે. બરાબર, તો દે આર એથિકલ ઇન ટર્મ્સ ઓફ પ્રોવાઇડિંગ વોટ એવર દે આર પ્રોવાઇડિંગ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધ વેલ્યુ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ્સ. ફાઇન, તો આવા જે એથિક્સ છે એ લોંગ લાસ્ટિંગ છે અને એ ક્રિએટ કરેલું છે એનું પોતાનું બ્રાન્ડ નેમ માર્કેટમાં. So that should be followed. Fine. If we talk about the role of a retailer as an image creator in terms of the other ways, fine, the points which will not be covered here. હવે અત્યારના સમયમાં પહેલાં આટલું બધું કોમ્પિટિટિવ નહોતું સ્ટુડન્ટ્સ, પણ હવેનું માર્કેટ એટલું બધું કોમ્પિટિટિવ થઈ ગયું છે કે દરેક રોડ રસ્તા ઉપર તમને નાના મોટા શોપ્સ જોવા મળશે અને દરેક રિટેલર્સ એના એવા વેલ્યુડ અને સ્પેશિયલ કસ્ટમર સર્વિસીસ આપવા માંગે છે. ઇન ટર્મ્સ ઓફ દેટ જો આ બધી સર્વિસીસ પણ ક્રિએટ થતી હોય ને તમે મોટા ભાગે લાર્જ સ્કેલ રિટેલર્સ, કોર્પોરેટ રિટેલર્સમાં તમને આ બધું જોવા મળશે. દેટ વોટ આઈ ઇન્ક્લુડેડ હિયર ટુ મેક સર્ટન દેટ ડિસેબલ્ડ એન્ડ ફિઝિકલી ચેલેન્જ કસ્ટમર્સ કેન એન્ટર ધ સ્ટોર ઇઝીલી. સ્ટોર ડિઝાઇન જ એવી રીતે કરવી કે ડિસેબલ્ડ કસ્ટમર્સ અથવા જે ફિઝિકલી ચેલેન્જ કસ્ટમર્સ છે એ પણ સ્ટોરમાં ઇઝીલી એન્ટર થઈ શકે. એની માટે પેલી વ્હીલચેર આવે છે કે સ્પેસિફિકલી ચેર આવે છે કે એન્ટ્રી એવી રીતે કરવી કે જેથી એવા કસ્ટમર્સ પણ સ્ટોર વિઝિટ કરી શકે. સેકન્ડ, સપોર્ટિંગ ડોનેશન્સ એન્ડ charities in terms of uplifting the society or a backward class of the people, sponsoring youth activities. બરાબર, જ્યારે યંગ એક્ટિવિટીઝ, યુથ એક્ટિવિટીઝ, યંગસ્ટર્સ માટેની કોઈ એક્ટિવિટીઝ હોય સપોર્ટ કરવું જોઈએ. સ્પેસિફિકલી જે યંગસ્ટર્સને ટ્રેનિંગ માટે અલાઉ કરવા જોઈએ સ્ટોરમાં. ઘણા તો સ્ટોરવાળા ટ્રેનિંગ માટે ના જ પાડી દેશે, એવું કરવું જોઈએ નહીં. એ લોકોને પ્રોજેક્ટ્સ માટે કે યુથ એક્ટિવિટીઝમાં પાર્ટિસિપેટ કરાવવું જોઈએ, કરાવવી જોઈએ અને આવા ટ્રેનિઝને અલાઉ કરવું જોઈએ. બરાબર, ડોનેટ મની એન્ડ ઇક્વિપમેન્ટ્સ ટુ ધ સ્કૂલ્સ ઓલ્સો, specifically backward schools. બરાબર, નોટિંગ એવરી આસ્પેક્ટ્સ દેટ સપોર્ટ ધ કંપનીઝ વેબસાઇટમાં જે કંઈ પણ છે ખરેખર એવું જ પાછું સ્ટોરમાં આવવું જોઈએ. આપણે ઘણી વખત હોટલ બુક કરાવીએ ને તો ફોટા તો બહુ મસ્ત હોય, પછી ખરેખર ફિઝિકલી હોટલ ત્યાં જોઈએ એટલે આપણને ખબર પડે કે ઓહો આ તો ખાલી પિક્ચર જ રોઝી ક્રિએટ કરેલું હતું. આ હોટલમાં જે છે એવી સર્વિસીસ કે એવા ટાઈપની આપણને જે ક્લીનલીનેસ આપણને જોવા મળતી નથી. તો આવું ન થવું જોઈએ. વોટ એવર દે આર શોઈંગ ઇન ધ વેબસાઇટ ધ સેમ શુડ બી સેમ કાઇન્ડ ઓફ ધ સર્વિસીસ એન્ડ ધ સેમ શુડ બી અવેલેબલ ઇન ધ સ્ટોર્સ એન્ડ રનિંગ સ્પેશિયલ સેલ્સ ફોર સિનિયર સિટીઝન્સ. એટલે સ્પેસિફિકલી આ બધી કેવી એક્ટિવિટીઝ છે? બરાબર, આ સસ્ટેનેબલ માર્કેટિંગ એક્ટિવિટીઝ છે. સસ્ટેનેબલ એટલે જ્યારે કટથ્રોટ કોમ્પિટિશનમાં કોર્પોરેટ રિટેલર્સની આમ બહુ રાઇવલરી હોય ને ત્યારે આ એક્ટિવિટીઝ જે સ્ટોર્સ ક્રિએટ કરતા હોય ને એની સોસાયટીમાં ઇમેજમાં સ્પેસિફિકલી પ્રીમિયમ ક્લાસ કસ્ટમર્સમાં બહુ સારી ઇમેજ હોય કે ના ભાઈ આ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી ફોલો કરે છે અને સ્પેસિફિકલી એવી એક્ટિવિટીઝ કરે છે, એથિકલ છે અને સાથે સાથે દે આર ડુઈંગ ફોર ધ ગુડ કોઝ. સોસાયટી, નેશન, પબ્લિક અને યંગસ્ટર્સથી માંડી સિનિયર સિટીઝનમાંથી ફિઝિકલી હેન્ડીકેપ કસ્ટમર્સ માટે એ લોકો જો આટલું બધું કરતા હોય તો એક સારી છાપ એ લોકોની સોસાયટીમાં, પબ્લિકમાં ક્રિએટ થયેલી હોય. ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? રોલ ઓફ અ રિટેલર એઝ અ ઇમેજ ક્રિએટર. ફાઇન.